ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6ਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज कई बड़े फैसले ते मोड़ लगन की उम्मीद। सवेरे 11:30 बजे होगी मीटिंग। लखीमपुर कांड के खिलाफ अज देश भर के मौन वरत बैठनगे कांग्रेस। अमृतसर के नवजोत सिद्धू की अगवाई होएगा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी ते मुलजम बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखीमपुर कांड के मुख मुलजम आशीष मिश्रा के रिमांड से सुनवाई अज। गिरफ्तारी तो बाद कोर्ट ने भेजा सी न्यायिक हिरासत में। पुलिस ने मंगी कस्टडी। विरोध प्रदर्शनों लैके भाजपा ने संयुक्त मोर्चे ते लाए संगीन इल्जाम। कहा हिंदुओं के त्योहारों खराब करने के लिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन। पर किसान लीडर ने नकारे इल्जाम नहीं ऐसी कोई मंशा। सारे धर्मां दा है सत्कार। शिलांग के सिखों को घर खाली करने की नोटिस जारी करने से छिड़िया घमसान। पंजाब सरकार ने मेघालय की एनडीए सरकार से लगाया भूमाफिया हेठ काम करने का इल्जाम। अकाली दल भी उतरिया विरोध में। जथेदार ने भी की निखेधी। गुरदासपुर के ट्रांसपोर्ट विभाग का एक्शन बिना टाइम टेबल के टैक्स तो चल रही 25 निजी बसां किया जब्त। वड़िंग के मंत्री बनने तो बाद करीब 50 बसां किया जा चुका है इंपाउंड। पेट्रोल और डीजल की लगातार वध रही भाव ने वधाई लोगों की मुश्किल। अज 7वें दिन फिर हुए कीमतों के इजाफा। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल रोजाना के वांग 35 पैसे प्रति लीटर होया महंगा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े नाल खुशबू संधू। और सब तो पहला बुलेटिन की शुरुआत करांगे बिजली संकट की, जो लगातार तुहाडे तक खबरां लेके आ रहे हैं कि किस तरह दे नाल कुछ यूनिट बंद हुए ने तो उस तो बाद पंजाब दे विच ज्यादा बिजली संकट गरमा सकता है। तो हाल ही दे विच एक वड्डी खबर आई है कि कोले की कमी करके गोइंदवाल साहब दे पावर प्लांट की एक यूनिट बंद हो गई है। दूजी यूनिट भी किसी वेले भी ठप हो सकती क्योंकि इन्होंने कोल कोला नहीं है। पंजाब भर दे विच हुण तक की गल करिए तो 6 थर्मल पावर प्लांट जिहड़े ने बंद हुए ने। 6 थर्मल पावर यूनिट बंद हुए ने। प्राइवेट प्लांटा के कोल सिर्फ 1.5 दिन का ही कोला जिहड़ा बचिया है। सरकारी प्लांटा की गल करिए तो करीब 4 दिन के कोले का स्टॉक है उन्होंने कोल। 15 अक्तूबर तो बाद सुधरनगे हालात। PSPCL CL की गल की जाए यानी कि विभाग की गल करिए तो उन्होंने कहना है कि हालात जिहड़े ने 15 अक्तूबर तो बाद सुधर जाएंगे। 2-3 दिनों के विच थर्मल प्लांटा के विच कोले का स्टॉक पहुंचेगा। सो आखिरकार की कुछ हालात ने लगातार ग्राउंड से साढ़े पत्रकार बने हुए ने और पत्रकार तरनतारन तो सिद्धार्थ अरोड़ा ने साढ़े नाल फोन लाइन ते। जी अरोड़ा, अगर गल करिए तो कि कुछ इस वेले की रिपोर्ट है तुहाडे कोल क्योंकि एक पावर यूनिट इत्थों दा बंद है तो दूजा ठप होने की कगार ते है। जी सिद्धार्थ। जी बिल्कुल, जो गल करिए तो लगातार जो बिजली संकट जो पंजाब में पैदा होता जा रहा है। जो गल की जाए तो थर्मल प्लांट की जो गोइंदवाल साहब का थर्मल प्लांट है इसका एक यूनिट जो फिलहाल बंद हो चुका हुआ है तो दूसरा यूनिट जो चलता पाया। 17 दिनों का अल्टीमेटेशन का जो कोले का प्लांट होंगे अल्टीमेटेशन 17 दिनों का जो प्लांट का 17 दिनों का कोला जो बचता जिसे दसिया जा रहा है कि 10 दिन का कोला सी उस तो बाद जो 2 दिन का कोला होर बचा है जिस कारण जो एक यूनिट पहला ही बंद हो चुका है तो एक यूनिट जो चलता पाया तो उस पंजाब के बिजली संकट जो होर आ सकता है। कट जोड़े ने लगने जो लगातार जोड़े ने पंजाब के पहला भी लग रहे हैं ऑलरेडी तो होर जोड़े लगने शुरू हो सकते हैं। जी ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट लगातार लेंदे रवांगे क्योंकि फिलहाल इत्थे ज्यादा समस्या वधदी हुई नजर आ रही है खास तौर पर पंजाब के। जेकर चौपासे नजर पाने तो इत्थे 6 थर्मल यूनिट जिहड़े ने वो बंद हुए ने और कोला जेकर प्राइवेट की गल की जाए तो उन्होंने कोल सिर्फ 1.5 दिन का बाकी है तो सरकारी प्लांटा के कोल 4 दिन का बाकी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 15 अक्तूबर तो बाद जो मसला है हल हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर सवाल कितने बड़े ने कि आखिरकार पहला अणगहली क्यों की गई है। जिवें नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कल कि पहला तो क्यों नहीं दसिया गया कि कोला जिहड़ा वो खत्म होने की कगार पर आ चुका है, इस दे लई जुर्माना भी होना चाहिए यह भी कहा गया सी। सो कुल मिला के देखना होएगा कि अज कैबिनेट मीटिंग हैगी है उस दे विच की फैसला हुंदा या की कुछ खंगा लै जांदा इस मुद्दे नूं।
ਸੋ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾवित रहती है। हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी यही हैं, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत है। रेनी सीजन के पहले हम अपना रिजर्व बिल्डअप करते हैं। अब जैसे कि अक्टूबर समाप्त हुआ, अब रेनी सीजन समाप्त हुआ तो हम अपना रिजर्व बिल्डअप करना शुरू करेंगे। आज जून तक हमारा रिजर्व फिर बिल्डअप होता है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। कोयला का रिजर्व उसके बाद काम आता है, क्योंकि बारिश के बाद फिर कोल के जो कोल माइंस हैं उसमें बारिश चले जाने के साथ कम कोयला आता है, तो रिजर्व से खपत होता है। ये चलता है जब तक बारिश चलती है, तब हम रिजर्व से ड्रॉ करते रहते हैं। रेक्स आते हैं, उतने रेक्स नहीं आते जितनी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश होती रहती है छिटपुट इधर उधर, लेकिन तब हम रिजर्व से लेते हैं। तो ये लास्ट लेग है, और इसके बाद फिर अब हमारा डिमांड कुछ कम होना शुरू हो जाएगा, हमारा रिजर्व बिल्डअप होना शुरू होगा, और कोल के माइन से भी हमारा डिस्पैचेस बढ़ जाते हैं इस पीरियड में। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देखो गुरजोत बिल्कुल, क्योंकि हर हफ्ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों कहा गया सी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी, और जिन्ने भी मसले होया करनगे हफ्ते दे हफ्ते निबेड़ दिते जाया करनगे। क्योंकि कई मामले ऐसे होंदे ने जिन्हां दे उपर कैबिनेट दी मोहर लगनी जरूरी हुंदी है। कई बार ऐलान कर दिते हो जी, कैबिनेट मंजूर नहीं करती, कैबिनेट की मंजूरी उससे नहीं मिलती, मोहर नहीं लगती, उन्नी देर तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस करके कई काम लटकते रहते हैं, पर जिहड़ा समा वो बड़ा घट है। जिहदे विच हर हफ्ते ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਲੇ ਏਜੰਡਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। फोन लाइन पे सारे अजीत सिंह पत्रकार लखीमपुर। जी अजीत सिंह, क्या कुछ जानकारी अभी की आपके पास अपडेट इस सारे मामले को लेकर, खासतौर पर आशीष मिश्रा? देखिए मिथुन गुरजोत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की आज 11 बजे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत लखीमपुर खीरी में पेशी होनी है। हालांकि जेल से उसे यहाँ नहीं लाया जाएगा, उसके अधिवक्ता वहां मौजूद होंगे और जो एसआईटी की टीम है, एसआईटी की टीम की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। और जब रविवार को देर रात उसे जेल भेजा गया था तो जो रिमांड मजिस्ट्रेट थी दीक्षा भारती से 3 दिन की न्यायिक रिमांड, उस समय अर्जी एप्लीकेशन दाखिल की थी सोसाइटी ने, लेकिन उस दिन उन्होंने आज की तारीख दे दी थी। तो आज 11 बजे जनपद न्यायालय में उनकी रिमांड पर सुनवाई होगी। और अगर रिमांड मिल जाती है तो एसआईटी आशीष मिश्रा को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनको घटनास्थल पर ले जाएगी। उनकी जो थार जीप थी जिसमें 2 मिस कारतूस 315 बोर के बरामद हुए थे, वो किस वेपन से चले थे वो अभी तक नहीं मिला। इसके अलावा उनकी गाड़ी में कौन कौन से लोग थे। जो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी अंकित दास जो फरार हो गया, कहा जा रहा नेपाल भाग गया है, उसके साथ कौन कौन से लोग थे। जो तीसरी स्कॉर्पियो थी वो किसकी थी, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। कल एसआईटी ने घटनास्थल का मुआयना भी किया था। जो आशीष मिश्रा की राइस मिल पर सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी लगे थे, उसके सारे फुटेज जो डीवीआर था उसको अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तो अब आज ये देखना होगा कि 11 बजे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो रिमांड देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो कितने दिन की देते हैं, तो इस पर डिपेंड करेगा। अगर रिमांड मिल जाती है तो पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और फिर आशीष मिश्रा को घटनास्थल के साथ साथ जो एसआईटी की टीम है कई जगह ले जाकर पूछताछ करेगी। ठीक है अजीत सिंह, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।
ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ और आशीष ते सख्त कार्रवाई की मांग जिहड़ी है इस नूं लैके मौन वरत रखा जाएगा और इसका बकायदा समा तय किया गया है। सवेरे 10 बजे तो लैके दोपहर के 1 बजे तक ये मौन वरत जिहड़ा रखा जाएगा। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे ने दशहरे के मौके पर पुतले साड़ के प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है। बीजेपी लीडर ने किसानों को अपने प्रदर्शन के फैसले से मुड़ विचार करने की अपील की है। उधर किसानों ने कहा कि बीजेपी के इल्जाम बेबुनियाद है, जबकि किसान सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। नाल ही किसानों ने बीजेपी को खेती कानून वापस लैने की भी अपील की है। दशहरा हिंदुओं का बड़ा पवित्र त्योहार है, उसकी एक सेंटिटी है। सो अपने पोलिटिकल मोटिव्स ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।